ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଂଗଠନରେ ଯେଉଁମାନେ ଖୁଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଜେପିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ ହେଇପାରୁନାହିଁ ସେ ଦଳରେ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନେ ଅପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। राज्यसभा सांसद सुजित कुमार भारतीय जनता पार्टी रे जोग देवा परे चर्चा जोर धरची कारण ममता महांत सुजित कुमार को परे आउ किए एभली अनेक प्रश्न वर्तमान सामना को आछि ताकू नै आउ गुटे मध्य बड़ चर्चा होची जे काहेकि बिजू जनता दलर जणे परे जणे राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी मुहा होची आमे सीधा सड़क आलोचना करबा ए प्रसंग रे आम सहित अछंती भारतीय जनता पार्टी रो सांसद सुकांत पाणिग्राही। सुकांत बाबू वर्तमान गोटे बड़ चर्चा लगी रही राज्यसभा बिजू जनता दलर जो जो माने राज्यसभा जाइथिले जेमति कि ममता महांत भारतीय जनता पार्टी रे जोग देले सुजित कुमार भारतीय जनता पार्टी रे जोग देले कारण कोन कोन रहिछि चर्चा होछि या परे ममता सुजित को परे आउ किए आपण काहा को देखछन। एक्चुअली आपण देखिबे वर्तमान समग्र भारत वर्ष रे देशर प्रधानमंत्री विकास पुरुष बोले हम कहूचे माननीय मोदी जी तांकर जो विजन से बहु प्रभावी नेता भी विभिन्न दलर से माने चाहूँगी भी देशर विकास रे निजर योगदान करेंगे जदि भारतीय जनता पार्टी रे संश्लिष्ट हे तांकर योगदान बेसी रहिबो तार कारण होची सरकार रे भारतीय जनता पार्टी अच्छी केंद्र रे एवं राज्य रे भी वर्तमान ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी आसीची तेणु कौनसी ना कौनसी विकासमूलक कार्यक्रम रे निजर सकारात्मक भूमिका योगदान दबा पे से निजको निजे भावुंट जे ए दल रे आसिले आमर टिके ओडिशार विकास भारत वर्षर विकास रे जो योगदान रहिबा कथा टिके अधिका रही परिबो एमिति नुहे जे से माने करि परिबे नै मु सेटा संपूर्ण मना करू नै किंतु शासन रे सेटा टिके सहज हुए तेणु जो माने टिके सेई ढंगर सेई धारार मनीष जो माने किछि करिबा को चाहउछथि निज अंचल रे लोकमानक पे लोकमानकर विकास पे अंचल विकास पे से माने निश्चित भाव में अनुभव करुछंती जे आमे तांकर जो विचार एकात्म मानव दर्शन सबुठो तले थिबा लोक टिके हाथ धरिके आगो को बढ़ेबा जो विचार सेइतरे किछि लोक सब दल रे भल लोक अछंती जो बड़ कथा होची जे चर्चा होची जे कोठना कोठी भारतीय जनता पार्टी को जणे परे जणे आसीबा एवं आहुरी लंबा लाइन रही आहुरी किछि सांसद आसी बोली चर्चा देखंतु वर्तमान भारतीय जनता पार्टी समग्र भारत वर्ष रे वर्तमान सदस्यता संग्रह अभियान चली सदस्यता संग्रह अभियान रे आमे बैरियर किछि रखिनु जो माने समाजर भल लोक विभिन्न दलर लोक विभिन्न सामाजिक वर्गर लोक जो माने की वोटर्स जो माने प्रभावशाली व्यक्तित्व समाज रे अछंती रिटायर्ड टीचर्स प्रोफेसर्स ठू आरंभ करी रिटायर्ड डाक्तर ठू आरंभ करी बहुत लोक जो माने समाजर भल चाहूँगी जो माने आसिले पार्टीर स्ट्रेंथ बढ़िबो सेटा को आमे चिंता करिकरी आमे मध्य योजना करूछु को मानकु आमे सदस्यता कले पार्टीर आधार बढ़िबो ये गोटे स्ट्राटेजी बिजू जनता दलर सांसद मानकु भारतीय जनता पार्टी सामिल करवा चर्चा होची गोटे बड़ स्ट्राटेजी करा दैछि ना स्ट्राटेजी तो निश्चय प्रत्येक पार्टीर स्ट्राटेजी रहइबो निजर संगठन को बढ़ाइबा पे मु सेटारे आपनक सत्र द्विमत हेई परिबि नाही किंतु एकता भी सत्य स्ट्राटेजी खाली आमे नेले हबो नाही पार्टी जो भली भाव रे विजन नै कि 2047 मसिया सुधा देश को आगो को नवा पे जो प्रकार सब जो जो कार्यधारा आपणई जो कौन कौन भूमि भित्तिभूमि नहीं करी आमे आगो को बढ़िया पार्टी चिंता करूची सेई बेले बहु लोकंकर आवश्यकता रही आवश्यकता होची बिजू जनता दलर सांसद बिजू जनता दल सांसद बोली मु स्पेसिफिक कहबि नाही सांसद भी जने कार्यकर्ता सेमति कहब नाही कारण सेमानकर मनोभाव रे जदि परिवर्तन न घटी थांता आमे केवल चाहिले से पळे आउछंती एकता नुहे सेमाने भी देखुछंती जे आमे मोदी जी पाखक गले बीजेपी की गले आमे मध्य समाज पे किछि करि परिबु एई भावना नै के आउछंती एवं सेमाने देखंतु सेमाने सफोकेटेड थिले तांकर भर्सन देखंतु आपण जे आउछंती ममता महंत कोन कहले किभली भाव में तांको ऊपर कौन करा जाउतला ये भी कौन कहले तांको किभली भाव में केंद्र नेता जाइए कौन करते से माने बाहर को कही पार नथले कारण सेटा गोटे वन मैन पार्टी हिसाब रे बिजू जनता दल माने जोटा कहा जाए एक चालकानुवर्तित्व सिंगल लीडरशिप चलता
ତେଣୁ କେହି ନବୀନ ବାବୁ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ କେହି ପାଟି ଫିଟେଇ ପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ଦଳରେ ବି କିଛି କଥା ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା କରିପାରୁନଥିଲେ, ଦେ ୱାର ସଫୋକେଟେଡ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସ୍କୋପ୍ ପାଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ଭଳିଆ ଦଳରେ ଆସିକି ଏଇଠି କିଛି କରିପାରିବେ ବୋଲି ଭାବନା ରଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ତାଙ୍କର କେବଳ ଭାବନା ନୁହେଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଭାବନା ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଯେଉଁ ଭାବନା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ଭାବନା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମମତା ମହାନ୍ତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ରହୁନଥିଲା। ଏ କଥାକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ସାଂସଦ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଜଣେ ଲେ ମ୍ୟାନ୍ ନୁହେଁ ନା, ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ସେ ଜଣେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଯାଉଛନ୍ତି ପାର୍ଟି ନେବା ପୂର୍ବରୁ 10 ଥର ଚିନ୍ତା କରିକି ନେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ପାର୍ଟି ଚିନ୍ତା କରିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଉଛି, ମାନେ ସିଏ ବି ଏକଦା ଏଇଠି ଯାହାର ମାନେ ପୁରା ଅନୁଗତ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ କାରଣରୁ ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ଯାଉଥିଲେ, ସିଏ ବି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆଜି ବି କ୍ଲୋଜ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଚାଲିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ। ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କୁ ସବୁ ନେଲେ, ସେ ମମତା ମହନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ସୁଜିତ କୁମାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିକି ନେଇଛନ୍ତି ପାର୍ଟିର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଗୁଣ ଅଛି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହିସାବରେ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରିକି ସେମାନେ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ ହେଇପାରୁନାହିଁ ସେ ଦଳରେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନେ ଅପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହଉ ଯିଏ ବି ହଉ, ସେ ବି ଫରେନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସୁଜିତ କୁମାର, ଜଣେ ଭଲ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ, ତାଙ୍କର କିଛି ଭୂମିକା ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ନୂଆ କଥା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଚପେଇ ଦିଆଯିବ ସେଇଟା ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ ହେବ। ଆଉ ସେଇଟା ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ସେ ସୁଖରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି? ଯିଏ ବି ଛାଡ଼ୁଛି ପାର୍ଟି, ସେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନେଇଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ, ଜଣାଇଲେ ନା ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ମନରେ ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ରତି କ'ଣ ଖରାପ ଭାବନା ଥିଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇଟା ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହିସାବରେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା କଥା ସେ ତାକୁ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେ ରିଜାଇନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେମିତିକି 9 ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଥିଲେ, 9ରୁ ଖସି ଆସିଲେ 7। ଏଇ ଧାରା ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆସିବେ? ସେଟା ସମୟ କହିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଏଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ପାର୍ଟିର ଫୋକସ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିର ରିଜେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ। ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାରର ବିଜେପି ଶାସନକୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଛି ଯେ ଜଣେ ନେତା ଚାହିଁବ ଯେ ତାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ ସମାଜରେ ଏବଂ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସଫୋକେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି ସେ ଆସିବ, ସେଥିରେ ମୁଁ କହିଲେ ହେବନି, କେଉଁ ପାର୍ଟି କହିଲେ ହେବନି, କେହି କହିଲେ ହେବନି, ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ଆସିବେ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ମାନେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ଆହୁରି ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା। ସିଏ ପାର୍ଟିର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟିର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିବ, ଏଇଟା ବହୁତ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ସେଥିରେ କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଚାହିଁବ ଯେ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ବଢ଼ୁ, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଓପନ୍ ସିକ୍ରେଟ୍। ତେଣୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବୁ ଯିଏ ମନେ ସିଏ ପଳେଇ ଆସିବ, ତାକୁ ପାର୍ଟି ଗ୍ରହଣ କରିଯିବ, ଏମିତି କଥା ନୁହେଁ। ପାର୍ଟି ବି ଗୁଣବତ୍ତା ଦେଖୁଛି, ପାର୍ଟି ସବୁ କଥା ଦେଖିକି ଜଣେ ଆଗ୍ରହ କଲେ ବି ଅନ୍ୟ ଦଳର ବିଜେପିକି ଆସିବା ପାଇଁ ବି ବିଜେପି ବହୁତ ସମୟ ମନା କରେ, ସେମିତି ମାନେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ତ ମୁଁ ରାଜି ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଦୁଇଟା କଥା, ଆମର ପାର୍ଟି ଚାହୁଁଛି, ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ସାଂସଦଟି ଆସୁଛି ସିଏ ଚାହୁଁଛି ତାର ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ ବଢ଼େଇବ, ବିଜେପିକି ଆସିଲେ ତାର ଅଧିକା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ ଏବଂ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବ। ଯେଉଁ ଭାବନା ନେଇକି ସେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇଛି, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥାଇକି ସେ ଦେଖୁଛି ପାର୍ଟି ଠିକ୍ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ସେଠି କିଛି କରିପାରୁନି, ତେଣୁ ପାର୍ଟି ସାଥିରେ ବିଜେପିକି ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଅଧିକା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବି। ସାଂସଦ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ 24 ନିର୍ବାଚନ ପରଠୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବଢ଼ୁଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଖସୁଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ କାହିଁ ସେତକୁ କହିବୁ?
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ବଢୁଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କମୁଛି ଆଉ କ'ଣ, ସେଥିରେ ଏଇଟା ନୂଆ କଥା କ'ଣ ଅଛି? ଏଥିରେ ତ ନୂଆ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଥିଲେ, ବହୁ ଆଶାୟୀ ବିଧାୟକ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ହାରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟତା ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି, ମୋ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଂଗଠନରେ ଯେଉଁମାନେ ଖୁଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଜେପିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ମୋ ସହିତ ବହୁ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ବହୁ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଅତୀତରେ ଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲିଛି ଆମର ସଦସ୍ୟତା ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ, ବହୁ ଲୋକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ନୂଆ ମିଶନ ମୋଡରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ମିଶନ ମୋଡ୍ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଟା, ଆମର ସଦସ୍ୟତା ବଢ଼େଇବା, ଆମ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ବଢ଼ିବା। କିଏ ନ ଚାହେଁ? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ବଢ଼ିବାକୁ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପାର୍ଟି ସେମିତି ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଏଥିରେ ନୂତନତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 24 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଖସୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଲୋକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।